اور اس سیرت کے پہلو میں ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، کیا اس میں دروس ہیں، کیا عبرتیں ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ہماری یہ مجلس بامقصد ہو جائے اور عملی اصلاح کے اعتبار سے ہم کچھ لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ آپ کی اس کانفرنس کا عنوان بھی یہی ہے، ایک مسلمان اپنی زندگی کے شب و روز میں سچائی کے ساتھ یہی کوشش کرتا ہے کہ میرے زندگی کے سارے نظام اور زندگی کے سارے پہلو مربوط ہوں، منسوب ہوں اس شخصیت کے ساتھ جو اس کائنات کی سب سے کامیاب ترین شخصیت ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقی کامیابی بھی ہماری اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت سے 40 سال پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے، پیدائش سے لے کر نبوت قائم ہونے تک، پہلی وحی آنے تک، یہ 40 سالہ زندگی خالصتاً تربیت میں رہی ہے، اور یہ تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، حتیٰ کہ بعض سیرت نگاروں نے یہ حکمت بھی بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ اللہ نے سر سے اٹھا لیا۔ 6 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے جدائی دے دی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندہ رکھتے تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی؟ آخر کیا حکمت ہے؟ باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، 6 سال کی بھولی بھالی عمر میں ماں چلی گئی، دادا نے سنبھالا تو 8 سال کی عمر میں دادا چلا گیا، تربیت کون کرے گا؟ اہل علم نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشاء کامل یہ تھی کہ اس پیغمبر کی بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر نبی بنانے تک ساری تربیت میں کروں گا۔ دنیا کے کسی انسان کی تربیت کا پیغمبر کی تربیت میں کوئی عمل دخل نہ ہو، اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا، ساری تربیت میں کروں۔ اس لیے وہ کامیاب ہے، ہدایت یافتہ ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے ابھی شیخ محترم سے ہرقل کی محفل میں کی جانے والی گفتگو کو سنا۔ یہ وہ گفتگو تھی جو پیغمبر بننے کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا تھا، لیکن اگر اس سے پہلے 40 سال کا عرصہ آپ دیکھیں تو جو شرافتیں، صداقتیں، جو صدق، جو امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد انہوں نے دیکھی تھی، وہ اس سے پہلے بچپن سے موجود تھی، بچپن سے موجود تھی۔ اس لیے محمد علیہ السلام 40 سالہ دور آپ کی تعلیم کا ہے، 40 سالہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کا ہے۔ سکھانے والے کون ہیں؟ رب العالمین ہے۔ 40 سال آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے،
تعلیم حاصل کیے اور پھر 23 سال کا عرصہ پیغمبر صلی والسلام نے تدریس کی. تربیت میں ٹائم زیادہ ہے، 40 سال لگے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت بڑی اہم ہے اور اصل تربیت ہے. اصل محترم بھائیوں تربیت ہے، یاد رکھیں. ہم سنتے رہے، ہم مانتے رہے، اس نبی کے نام پر جھومتے رہے، اس کے نام کی بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے رہے، جب تک اپنے کردار کو پیغمبر کے دی ہوئی تربیت میں نہیں ڈھالیں گے ان سارے امور کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تربیت ہے اور اللہ نے 40 سال تک تربیت کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی تفصیل ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، آپ فرماتی ہے کہ آپ کے نبوت کا جب وقت قریب آیا، کچھ 6-8 مہینے پہلے، سال 1.5 سال پہلے، آپ نے سچے خواب دیکھنا شروع کیے. خواب کیا ہے؟ نیند کی حالت میں ایک تمثیل پیش کی جاتی ہے، مثال پیش کی جاتی ہے. جب آپ نیند میں ہوتے ہیں، آپ کی نگاہیں ایک مثال کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ خواب ہے. اور یہ خواب اتنے سچے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تمثیل میں بڑے بلیغ جملے کہے. فرمایا رات کو آپ خواب دیکھتے تھے، نبی نہیں بنے، رات کو آپ خواب دیکھتے تھے، وہ خواب صبح ایسے سچا ہو جاتا تھا جس طرح رات کا اندھیرا پھاڑ کر سورج نکل آتا اور روشنی ہو جاتی ہے، اور روشنی میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. محمد علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے تھے، خواب کی سچائی میں کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا. یہ تربیت ہے. جب انسان صادق ہو، جب امین ہو، دل کا سچا ہو، جھوٹ سے دور ہو، بغاوتوں سے دور ہو، خلوتوں جلوتوں میں وہ پاک دامن ہو، تو اس کی روح خواب بڑے سچے دیکھتی ہے. مومن بھی سچے خواب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن کی رہنمائی بھی لا يبقى من النبوت الا المبشرات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبوت میں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، صرف خوشخبریاں مومنوں کے لیے رہ گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ الرؤیا صالحہ. مومن کی جب اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سچے خواب دکھا کر اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. کردار ہے، کردار ہے یہ. ہماری روح خواب کیا دیکھتی ہے؟ سانپ دیکھتے ہیں، بچھو دیکھتے ہیں، بغاوتیں دیکھتے ہیں، خون دیکھتے ہیں. ہماری روحیں جب رات کو لے لی جاتی ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، وہ روحیں اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کہاں لے کر جاتا ہے. یہ ہماری روحیں کیا دیکھتی ہے؟ کردار کی بدولت جو کچھ دیکھتی ہے کردار ہوتا ہے. وہ کردار پیغمبر کا ظاہر باطن پاک ہے. روح کیا دیکھتی ہے؟ ایسا خواب جس طرح صبح روشن ہوتی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہوتا، ابہام نہیں ہوتا، کوئی ظلمت نہیں ہوتی. پیغمبر کا خواب آپ دیکھتے ہیں، صبح جو دیکھا وہ پورا ہو. روحوں کو پاک کرو، دل کو پاک کرو، اندر کی کجیاں دور کرو. سیدنا عمر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میرے ظاہر سے پہلے میرے باطن کو پاک کر دے. یا اللہ میرا باطن پاک کر. یہ کردار ہے. سچے خواب کردار ہے. خوبصورت خواب، روح اچھی جگہ جائے، اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھا رہے. اور یہ وحی کی قسم ہے.
वही से उनसियत पैदा करने का एक तरीका था। अल्लाह ताला अपने पैगंबर को सच्चे ख्वाब दिखाता है, जो रात को देखते हैं वो सुबह पूरे हो जाते हैं। ये वही के साथ निस्बत जोड़ने का तरीका है। मोहतरम भाइयों, हमारे अंदर भी कोई ऐसा किरदार है कि हमारी निस्बतें भी वही के साथ जुड़ जाए। जब तक अपने ताल्लुक को, अपनी निस्बतों को वही के साथ, पैगंबर की तालीम के साथ, उसके फरमूदात के साथ, नबी के हदीस के साथ, दी हुई तालीम के साथ वाबस्ता नहीं करोगे, अपने ताल्लुक अपने रब इस वही की तालीम से नहीं जोड़ोगे, जिंदगी के एक एक शोबे में पैगंबर की सुन्नतों को लागू नहीं करोगे, तो याद रखें जिंदगी के निजामों के ख्वाब ये अधूरे रह जाएंगे। इन ख्वाबों में कभी तकमील नहीं होगी। ये सीरत है। सैयदा आयशा बयान कर रही है, सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला। इसी हदीस को पूरा करूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाल दी गई। हत्ता यखलू इला गारे हिरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तरबियत चल रही है। अल्लाह ताला ने दिल के अंदर तन्हाई की मोहब्बत डाला, यहां तक कि आप गारे हिरा में चले गए। वह यतज़व्वद, ज़्यादा राह ले जाते थे, कुछ अरसा रहते थे, आ जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, तन्हा। बड़ी हिकमतें थी अल्लाह ताला की तरबियत। तन्हाई, मुआशरा बड़ा खराब था, गैरुल्लाह की कस्में थी, लातो उज्जा की पूजा थी, शराब और कबाब की महफिलें थी, रक्स गाने थे। ऐसे मालूम होता है मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूं। इस फहाशी से लबरेज, गुनाहों से भरपूर, हर तरफ शिर्क और बिदअत के जुल्मात और अंधेरे, इंसानियत मुक चुकी, एक अल्लाह का, अकेले अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक दो इंसानों के अलावा। अल्लाह ताला ने कहा है नबी इस मुआशरे को छोड़ दे, गारे हिरा में जाओ, कई हिकमतें मिलेंगी। गंदे मुआशरे को अल्लाह ताला ने छुड़वा दी। तन्हाई में इंसान बहुत कुछ सोचता है, बिखरे हुए ख्वाब समझ जाते, फैली हुई सोचें मुजतमे हो जाती है। इंसान को फहम फरासत नसीब होती है जब तन्हाइयों में होता है, गौर और तदब्बर करने के मौके मिलते। अहले इल्म ने इसलिए कहा है कि दावत के दाइयों के लिए जरूरी है कि कभी कभी वो मुआशरे से दूर बैठकर तन्हाइयों में दावत के उसलूब पर गौर करें, अपनी दावत पर तनकीद के साथ इस्लाही पहलू पर गौर करें, दावत के उतारो चढ़ाव को देखें, लोगों को कैसे आपस में मिलाना है, कैसे जोड़ना है, इस उतार चढ़ाव पर तदब्बर करें। इसके लिए तन्हाइयां जरूरी है। यही वजह है अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को इस गलत मुआशरे से निकालकर गारे हिरा में तन्हा कर दिया। तन्हा है। ऐ नबी देख, इन उठे हुए आसमानों को भी देख, तेरा रब है जब से ये कायनात बनाई है, आसमान इसी तरह कायम है, इन निजामों में कोई फर्क नहीं आया। इस फैले हुए पहाड़ों के सिलसिलों को देख, जिनकी जमीनें लगता रब के सामने झुकी हुई है। इन उभरते हुए सूरज को देख, गुरूब होते हुए सूरज को देख, निकलने वाले चांद को देख, कई कई रातें गुजार अल्लाह के निजामों पर गौर कर। अनकरीब हम तेरे सर पर नबूवत का ताज रखने वाले हैं। ये ना सोचिएगा कि अल्लाह कहीं छोड़ तो नहीं देगा, मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, ये तन्हा सफर तो नहीं होगा, मेरा रब कहीं मुझे अकेला तो नहीं कर देगा। देख हमारे मरबूत निजामों को, अगर हम सदियों से ये निजाम चला रहे हैं तो सबक सीख जा, हम तेरे साथ खड़े हैं और जिससे दोस्ती हम कर लेते हैं फिर उनको छोड़ते नहीं हैं। इस्तिकामते, कभी आप भी तदब्बर कर ले, अपने रब के निजामों पर
तकवे हमारे जवाब दे गए, तवक्कल जवाब दे गए। जरा जरा सी परेशानियों पर कभी कहाँ झुक गया, कभी कहाँ झुक गया, कभी काले धागे बांधने पे आ गया, कभी पत्थर में किस्मतें तब्दील करने पे आ गया, कभी हाथ की लकीरें चेक करने पे आ गया, कभी बुलंद सितारों को देखकर अपनी किस्मतें जोड़ने पे आ गया। तेरे तवक्कल कहाँ गए? तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया। तू ईमान पर खड़ा होता, तकवे पर खड़ा होता, कुरान पर खड़ा होता, रब की रबूबियत, उसकी उलूहियत पर खड़ा होता, तू अपने रब के इन सारे निजामों, मरबूत निजामों को भी परख चुका होता, तवक्कल तेरा भी जवान होता, तो गैरुल्लाह के दरवाजों पर यह जबी टिकाने की नौबतें ना आती। इस सीरत से तरबियत सीख, तेरा रब सिखाता है, तरबियतें दे रहा है, उम्मत को सबक सिखाता। ये कच्चे ईमान वाला, धागे वाले ईमान, पत्थर वाला ईमान, लोहा रास आ गया, जहां जिसने भगा दिया, तेरी मुसीबत, तेरी परेशानी वहां कट जाएगी, वहां दौड़ गया। फिर ये खौफ का मारा मुसलमान दावत नहीं देता, दावत कबूल नहीं करता, अपने आप को हया नहीं करता, दाढ़ी की एक छटान वजन को बर्दाश्त नहीं करता। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? पैगंबर को यह सिखाया गया, ये सारे निजाम देख, तू डट जा, तेरे साथ तेरा रब खड़ा है, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लूला लगड़ा ईमान लेके आ, नहीं, मोमिन मजबूत हो, तवक्कल मजबूत कर, खशियत मजबूत कर, अल्लाह पर तवक्कल कर। सारी कायनात का सुल्तान, अर्शों का मालिक, कुर्सी का मालिक, फर्शों का मालिक, जिब्राइल मिकाइल का मालिक, उससे तेरा ताल्लुक मजबूत हो, तू डगमगा जाए, तेरा दिल मुतज़लज़ल हो जाए, छोटी छोटी लालचों पर, ख्वाहिशों पर, मफादात पर ईमान के सौदे करे। मुहम्मद अलैहिस्सलाम की यह सीरत नहीं है। लो वज़अ शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अम्र। कौम ने सताया, जमा होके आए, चच्चा को लेके आए, मुहम्मद अलैहिस्सलाम से कहो ये दावत बंद करे वरना बैकाट है, रिश्तेदारियां नहीं चलेगी, निकाह नहीं चलेंगे, कारोबार नहीं चलेगा, लेन देन नहीं चलेगा। एक चच्चा है जो खैर खाइयां करता है। मोहतरम भाइयों, इस्तिकामत का पहाड़ मुहम्मद मुस्तफा। मुझे तो जरा सी तकलीफ है, 6-6 दिन हजरत साहब मस्जिद में नहीं आ घुसता। मेरी परेशानी है, बच्चा बीमार है, बच्चा थाने में चला गया, मुझ पर केस हो गया, दीन छोड़ के चला गया। ये मोमिन, ये उस पैगंबर का मानने वाला है जिसने कहा आसमान का निजाम तोड़कर मेरे हाथ में लाकर रख दो और कहो देखो हम कितनी ताकत वाले हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। याद रख लो, ये सारा काम भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से करता देख लूं। अल्लाह की कसम है, जिस काम पर मेरे रब ने मुझे मामूर किया है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ये दावत दूंगा, दावत दूंगा, दावत दूंगा। ये सरसरी दावतें, ये आरजी मोहब्बतें, ये टूटे हुए अल्लाह से रिश्ते ताल्लुक, कभी जोड़ लिया कभी बंद, कभी नजर आया कभी ना आया, दिल ने चाहा मन ने चाहा तो बात मान ली। मोहतरम भाइयों, ये किरदार है मुहम्मद मुस्तफा का, अल्लाह सिखा रहे हैं। इस बुनियाद पर ये भाई एहतमाम कर रहे हैं आपको सीरत सुनाने का कि खड़े हूं, इनकलाबी बने, इस्तिकामते हूं, जज्बे हूं, दीनी दावत, अल्लाह पर तवक्कल, मजबूत मुवाहिद मुसलमान, अल्लाह की तौहीद, उसकी रबूबियत पर यकीन करने वाला, दुनिया के सारे गम इस एक मिशन के मुकाबले में अपने पांव के नीचे रोक देने वाला कौन है? मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तन्हाई में है, आसमान के निजामों पर गौर हो रहा है। तन्हाइयां, तन्हाई पाक थी, वह हुआ यतहन्नस, वह हुआ ताब्बुद, और बाद रिवायतों में वह हुआ यतहन्नफ, हनफियत, हनीफियत, मिल्लत इब्राहिम हनीफा। वह हुआ ताब्बुद, अल्लाह की इबादत है, तन्हाइयों में अल्लाह की इबादत है। मादरत के साथ पैगंबर
गुनाह के मुआशरे को छोड़ गए। नौजवान कभी छोड़ देना अपनी दोस्ती उन लोगों से जो गुनाह में लथपथ है, जो शराबें पीते पिलाते हैं, जो खाना खिलाने के बहाने तुम्हें 3-3 घंटे अल्लाह की बगावतों के फंक्शन में बिठाते हैं। एक बिरयानी की प्लेट के लिए 3 घंटे गुनाह का फंक्शन देखता है, गुनाह की महफिल नहीं छोड़ सकता। मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिलवतें रब के लिए है, तन्हाइयां रब के लिए। नौजवान, तू जिसका उम्मती है उसकी खिलवतें पाकीज़ा थी, मादरत उसकी तन्हाइयां पाकीज़ा थी। बहन बेटी, तू जिसकी उम्मती है उस पैगंबर की तन्हाइयां पाकीज़ा थी। ये सीरत है। आज रही सही कसर मेरी तन्हाइयों की, अल्लाह की महारम की बेहुरमती तन्हाइयों में मैं करता हूं। जहरी तकवे का लिबादा है। मैं शेख हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं मिंबर पे खड़ा होता हूं, मैं दावत देता हूं। मेरी तन्हाइयां, नौजवान, मेरी तन्हाइयां, बहन बेटी, और जिस डिबिया को हाथ में लिया हुआ है इसमें क्या है? ये तन्हाइयां कैसी होंगी जब रात का 12 बजे का 2 बजे का नौजवान वक्त हो, मेरे कमरे में कोई ना आता हो, ये डिबिया जिसमें सारी दुनिया का गंद भरा हुआ हो। जरा अपनी तन्हाई को तसव्वुर में ले आओ। मेरी तन्हाई क्या होती है, क्या देखता हूं? क्यों अपनी फेसबुक को, क्यों अपने व्हाट्सएप को कई लॉक लगा रखे हैं? क्या है उसमें? जहर में तो मैं नमाजी हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, दीनदार भी हूं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इब्ने माजा में हसन दर्जे की रिवायत है। आप फरमाते हैं, इन्नी लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती, लोगों अपनी उम्मत में से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, यातून यौमल क़ियामत बेहसनात कदा व कदा, और फी रिवायत बेहसनात का अमसालिल जबल तिहामा, तहामा पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएंगे। फजअलहुल्लाहु हबाम मंसूरा, अल्लाह उन सारी नेकियों को रेत के ज़र्रात की तरह गुबार बना के उड़ा दे। साहबा ने पूछा, सैयदना सौबान कहते हैं, अल्लाह के रसूल सिर्फ हम लदा, बताइए वो कौन लोग हैं ताकि हम उनमें दाखिल ना हो, उनको अपने अंदर दाखिल ना होने दे। सिफतें क्या है? फरमाया, हुम इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई होंगे, व मिन जिल्दतिकुम, उनकी शक्लें शबाहतें तुम्हारी जैसी होंगी, व मिन अलवानिकुम, तुम्हारे रंग जैसे रंग होंगे, व याखुदून मिनल लैल कमा ताखुदून, जैसे तुम रातों को तहज्जुद पढ़ते हो वो भी तहज्जुद पढ़ते हो। अल्लाह, तो क्या होगा? जुर्म क्या है? कुछ सहाबा को नहीं कहा जा रहा, ऐसे पता चलता है हमें कहा जा रहा। क्या करेंगे? उनकी नेकियां, रात की तहज्जुदें, उनके हज उड़ा दिए जाएंगे, गुबार की तरह, पहाड़ों जैसी नेकियां गुबार की तरह उड़ा दी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते होंगे? इदा खलौ बिमहारिमिल्लाह हुम अक़वाम, ऐसी कौम होगी, इदा खलौ बिमहारिमिल्लाह, जब अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को के पास होंगे और अकेले होंगे। जिसको रब ने हराम किया अकेला मौका मिल गया, जो गुनाह हराम है लोगों के सामने नहीं करता, अब मौका मिल गया है। अब्बा नहीं पकड़ता, अम्मा नहीं देखती, बिरादरी नहीं देखती, मुख्तदी नहीं देखता, अवाम नहीं देखती, किसी को क्या खबर है? मेरा घर है, मेरी ड्राइंग रूम है, मेरा मोबाइल है, मेरी उस पर बनी हुई आईडी है, कौन पूछेगा? इदा खल्लू बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह की हराम करदा चीजों में जब तन्हाई में जाएंगे क्या करेंगे? हतकूहा, नबी सलाम फरमाते हैं उस हराम को अपने लिए हलाल बना ले। तन्हाइयां पाक नहीं होंगी,
یہ تنہائیوں میں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تنہائیوں میں رکھ کے تعبد سکھا رہا ہے. یہ تنہائی میں نوجوان رات کی تاریکی میں اٹھا ہے, اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو ندامت کے ساتھ رب کے سامنے بیان کر رہا ہے. مصلی پہ جبیر رکھی ہے, زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. بہن بیٹی قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہے, گناہ والے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے اللہ گناہ کیے تھے جن ہاتھوں سے, یا اللہ وہ گناہ جن ہاتھوں سے کیے تھے وہ وقت تو گزر گیا ہے لیکن گناہ میرے نام اعمال میں محفوظ ہو گئے ہیں. اللہ تو معاف کر دے. تنہائیوں میں روتی ہے, ایک مکھی کے سر کے برابر تنہائی کے عالم میں آنسو گرتا ہے. اس تنہائی کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے, لکھ دیتا ہے قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دو. محترم بھائیوں, سیرت کا ایک پہلو یہ ہے, اتر کے آئے, جبرائیل نے دبایا, 3 دفعہ چھوڑ دیا, اتر کے آئے, کہا انی خشیت علی نفسی, خدیجہ میں ڈر رہا ہوں جان نکل جائے گی, مجھے ڈر ہے. ضمنونی, کمبل اڑاؤ. کچھ تھوڑا تھا, فلما ذهب عنہ الروع, جب خوف جاتا رہا اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا مجھے اپنے جان پر ڈر لگ رہا ہے, جان نکل نہ جائے. بڑے پہلو ہیں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, آخری بات اس میں بتانا چاہتا ہوں. سیدہ خدیجہ سے کہتے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں چلا نہ جاؤں دنیا سے, روح نہ نکل جائے. خدیجہ نے کہا تھا کلا, جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے. غور کرے ذرا بات پر. یہ مجمل طور پر سیرت بیان ہوئی ہے. اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. اہل علم نے لکھا ہے, سیدہ عائشہ نے پھر کچھ صفتیں بیان کی. ابھی آپ صفتیں سن رہے تھے, ہرقل کے سامنے ابو سفیان بولے جا رہا تھا اور صفتیں بیان کر رہا تھا, کردار بیان کر رہا تھا. نبی بننے سے پہلے خدیجہ نے کردار بیان کیا. اس کردار کے ساتھ اپنی نسبتوں کو چیک کر لے, پتہ چل جائے گا میں کس کردار کے حامل انسان ہوں. اس نے کہا اللہ کی قسم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, اللہ تعالیٰ نے آپ میں بڑی اچھی صفتیں رکھی ہیں اور اہل علم نے کہا تاریخ گواہ ہے یہ, اللہ جس کو اعلیٰ کردار دیتا ہے زندگیوں میں اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا. کردار اچھا کر لے رسوائی نہیں ہو. جن کو اللہ صفتیں اچھی دے دے پھر اللہ ان کو رسوا کیسے کرے؟ جن کا کردار اعلیٰ ہو رسوا کیسے کرے؟ بتا کون رہی ہے؟ بیوی بتا رہی ہے, بیوی بتا رہی ہے. کہے کیا رہی ہے؟ انکا لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرتے, رشتہ داریاں جوڑتے ہیں. کسی بھی انسان کے کردار کا سب سے بڑا آئینہ اس کے رشتہ دار ہوتے. کچھ بھی کرتا رہے, جتنے مجھے سلوٹ و سلام ہوں, اگر میرے رشتہ داروں میں میرا عکس اس آئینے میں گندا ہے تو میں گندا ہوں. یہ دھوکہ ہے سلوٹ و سلام. اس نے کیا بات کہی؟ بیوی کہہ رہی ہے, بیوی انک لتصل الرحم, آپ رسوا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں, کردار ہے, رشتہ داریاں جوڑتے ہیں, ٹوٹنے والوں کو جوڑتے ہیں, روٹنے والوں کو مناتے ہیں, محروم کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں, بھاگنے والوں کی کمر پکڑ لیتے ہیں, رشتہ ٹوٹنے نہیں دیتے, تعلق ختم نہیں ہونے دیتے. آپ کے رشتہ داروں کو آپ نے باندھ رکھا ہے اپنی محبت میں. دنیا میں ایسا انسان کب رسوا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی دیکھیں نا, بیٹا ماں سے نہیں بولتا, ماں بیٹے سے نہیں بولتی, بیوی شکوے کرتی ہے شوہر کے, شوہر شکوے کرتا ہے بیوی کے, بیوی نہ خوش ہے شوہر سے, شوہر نہ خوش ہے بیوی سے. گھر کے سلسلے, ہمارے گھر کے سلسلے محترم بھائیوں چین اڑ گئے ذہن و قلوب کے, اذہان و قلوب کی ہماری ساری سکونتیں تباہ ہے. رشتہ داریوں میں حقد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, ایک دوسرے کے ہم
टांगे खींच रहे, गिराने की कोशिश है, बुग़्ज़ और अदावत से हमारे सीने लबरेज है। कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मादरत के साथ किसी भी मैदान को चेक कर, और सीरत के जलसे हमारे, हम बर्दाश्त नहीं करते। हम तोड़ने वाले को डबल तोड़ते, हम शेर के आगे सवा शेर हैं। हम कहते हैं तुमने, हम हैं इंसान तुम्हारे जैसे, जो तुमने किया वो हम करेंगे। वाह भाई वाह। रुसवाई कोई नहीं रोक सकता। रुसवाई वो कौमें नहीं होती जो अपने रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, जो इंसानियत की खिदमत के जज्बे रखते हैं। वह तहमिलुल कल्ला, कल्ला कहते हैं जो लोगों पर बोझ हो। लोगों पर यह बोझ है, लेकिन इसका बोझ मोहम्मद मुस्तफा उठा लेते हैं। मेरी दोस्तियां किस बुनियाद पर हैं? दौलतमंद की दौलतमंद के साथ अपने मफाद के लिए मोहब्बत तो बाकी है, बाकी दीनी हवाले से आज हमारी मोहब्बतें कहां हैं? ये सीरत है मोहतरम भाइयों। ये सैयदा आयशा ने, सैयदा खदीजा ने बयान की कि ये किरदार रखने वाला कौन? मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला, जो नहीं कमा सकते उनको कमा के देने वाला। अहले शेर ने लिखा है पैगंबर 40 साल तक कुछ कमाते थे कि नहीं, जो कमाते थे उनको देते थे जो कमा नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे शख्स को सैयदा खदीजा कहती है अल्लाह की कसम अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। तो मोहतरम भाइयों, ये 4-6 बातें कि हम ज़हर बातिन को अच्छा करें, हम अपनी खिलवतों को, तन्हाइयों को अच्छा करें, हम अपने रिश्तेदारियों को अच्छा करें, अपने बातिन की सिधाई की अपने अल्लाह से दुआएं करें, और फिर इंसानियत के साथ हमारा रवैया इतना साफ चमकता धमकता हो। नमाजों में कमी हो गई है, बड़ी गुंजाइश है, अल्लाह ताला मामला ठीक कर देगा। ज़कातों में कमी हो गई है, बड़ी गुंजाइशें हैं, लेकिन ये किरदार की जो कुताहियां है, इसके सारे बदले जहन्नम पर रखे हुए उस सिरात पर खड़ा करके अल्लाह इसका हिसाब ले। सीरत हमें यह बतलाती है हम अपने किरदार साफ करें, हम अपने ज़हर और बातिल को अच्छा कर ले, खूब अच्छा कर ले। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साला जिंदगी का एक रिकॉर्ड है, बेशुमार इसमें हमें हिकमतें मिलती हैं। अल्लाह से दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें अल्लाह तबारक व तआला इख्तियार करने की, इस्तेमाल करने की और किरदार में उसको परोने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल